Dear students, in the last period we have discussed about the historical background of the poet Sarojini Naidu. All of you have the knowledge about the Sarojini Naidu was the famous activist in the war, social reformer and poetess essayist. That is the historical background of the poet Sarojini Naidu. Also we have discussed in the last period about the poet's view about the Indian viewers, and in Marathi Indian means Bharatiya and viewers means Vinkar. In that poem, the poet Sarojini Naidu discussed about the three stages of human being or man's life. Which are the three stages of the human being or man's life? Three stages. In Marathi, Balpan, Tarunya and Vruddhavastha. And these three stages are connected here in the poem with three colors: blue, purple and white color. Blue color related to the newborn child, purple color related to the bride or queen who is getting married or getting her wedding, and lastly the old age, the cloth need for old age is white. Preta Vastra, white cloth. So we have to cross three stages: young adulthood, childhood, then adult and old age. And also we have seen some of the historical background of the poet Sarojini Naidu and summary in central idea. These points we have discussed in the last period. Now, today we are going to discuss about the next points. First point, summary. Second point, icebreakers. Third point, line by line meaning or explanation. And fourth point, poetic devices. And last one, three stages that we have discussed in the last period. So dear friends, I would like to welcome all the boys and all the girls, because this poem is related to our day-to-day life. We also goes through three stages: childhood, adulthood and old age. What is the summary of the poem that we have discussed in the last period in Marathi, and today we are going to discuss this poem in English. Dear friends, poet Sarojini Naidu explained about the values of life. Here, viewer is a poor person, and he is happy in his work in the beginning. So, writer poetess Sarojini Naidu asks the viewer, here there are three stanzas of the poem, and each stanza have its own new idea, and through these new three stanzas, Sarojini Naidu asks the viewer Vinkar, आपल्या इथं शिंपी म्हणलं तरी चालेल, तर त्या Vinkar, that is viewer, gives the answer of Sarojini Naidu's question. Each time she asks, what do you view? What do you view? Tu काय विणतोयस? And the Indian viewer replies, gives answer. In the first stanza, he says that I am weaving for newborn child. I am weaving for
कपडे शिवतोय कुणासाठी फर्स्ट स्टांजामध्ये तर न्यूबॉर्न चाइल्ड अंगडी टोपडी लहान बाळासाठी अंगडी टोपडी जी कपडे शिवतो तो न्यूबॉर्न चाइल्ड. Then Sarojini Naidu also asked in the third stanza, what do you view? View means vinane. What do you view? Then viewer replies or viewer answers to Sarojini Naidu in the second stanza. I am viewing for. If Sarojini Naidu asks question, what do you view? Then viewer replies or viewer answers in the first stanza, I am viewing for newborn child, that is blue color cloth. Then in second stanza, poetess Sarojini Naidu asks the viewer, what do you view for? Then viewer answers, I am viewing for a bride. I am viewing for a queen and her marriage veil. Veil means dress. V-E-I-L, veil, dress. Viewer answers, I am viewing for the queen and her marriage dress, which color is peacock's piece. P-E-A-C-E, मोरपंख, मोरपंखी कलरचा ड्रेस न्यू ब्राइड साठी किंवा क्वीन साठी विवर विणतो आहे. Then in that period the viewer is happy because he writes or he views, W-E-A-V-E-S, views, शिवणे सिलाई करणे, a dress for a queen, a joyous mood, in a joyous mood, in a happy mood. Viewer views the dress for queen for her wedding. And in the last stanza, Sarojini Naidu asks the viewer, then what do you view for? कुणासाठी तो आता विणतो आहे त्याला तो म्हणतोय I am viewing for old person, a white cloth which are used for the dead persons or his funeral ceremony or function. अंत्यविधीसाठी प्रेत वस्त्र, व्हाईट प्रेत वस्त्र मी शिवतो आहे. म्हणजे या लास्ट मूड मध्ये तो कसा असेल? अनहॅपी, नॉट माइंड इज नॉट रेडी टू talk to anyone because this surrounding funeral function is not or sad function it is. So at that time he was so unhappy. Then in this poem, the poet Sarojini Naidu also expressed the three different times at who views the clothes. The viewer views the Indian viewer views the clothes in a different times. For newborn child, the viewer views the clothes for early in the morning, or we call it in a dawn in Marathi, pahat. Indian viewer views the clothes for child early in the morning or in dawn, पहाटेच्या वेळेला कपडे त्याला शिवतोय फर्स्ट टाइम. Then Indian viewer views the clothes, new dress or purple color veil for a queen late in the evening. Remember these three different times. For childhood, the viewer views the clothes
early in the morning or in the dawn, pahata. For a queen, the Indian weaver views the clothes late at evening, and for old age person, the weaver views the clothes at midnight. In a boring time. These three stages are different times: early in the morning, late in the evening, and after midnight or in the midnight for old age person. With different colors are there. Childhood dress, blue color. Queen dress, purple color. Or peacock's peace color. And old age, funeral, death time, which dress? White. Preta vastra. These three different times are different times, different colors, different person's dress Indian weaver views. And Sarojini Naidu asked each time which color, why do you view, or for whom the weaver view. And each question's answer the Indian viewers given for in three different stanzas. So we have seen the summary in English. Now icebreakers. Look on the page number 99. Icebreakers, Indian viewers. आपण आतापर्यंत मराठीतून समरी बघितली, हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघितलं पोएटचं, आणि इंग्लिश टू इंग्लिश समरी बघितली पोएमची. आता पेज नंबर 99, आइस ब्रेकर्स. फर्स्ट बघा पेज नंबर 99 वर, आर्टिसियन्स म्हणजे कलाकार, आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्टमेन. त्यांना क्राफ्टमन सुद्धा म्हटलं जातं कलाकारांना. दे आर क्रिएटर्स ऑफ डायव्हर्स गुड्स. एक चांगली कपडे निर्माते ते असतात किंवा शिलाई करणारे शिंपी असतात. अँड यूज देअर हँड्स टू क्रिएट युनिक. त्यांच्या हाताने एक चांगल्या प्रकारच्या कला ते तयार करतात. फंक्शनल वापरत असणाऱ्या. अँड ऑल्सो डेकोरेटिव्ह आयटम्स. काही डेकोरेटिव्ह आयटम सुद्धा ते बनवतात. युजिंग ट्रॅडिशनल टेक्निक्स. परंपरागत त्यांची काय तंत्रज्ञान आहे ते वापरून नवीन कपडे शिवतात किंवा कलाकार नवीन कला दाखवतात. नाव कम्प्लीट द वेब गिवन बिलो. आता खाली वेब दिली, वेब डायग्राम ती कम्प्लीट करा. डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिसियन्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे कलाकार आणि त्यांचे ते कलाकार कोणकोणते असतात. उदाहरणार्थ गोल्ड स्मिथ, सोनार, विवर, टेलर, TAILER, टेलर, शिंपी, पॉटर, ब्लॅकस्मिथ म्हणजे ब्लॅकस्मिथ लोहार, बास्केट मेकर, कार्पेंटर सुतार आणि स्कल्प्टर. एक असे वेगवेगळे हे डिफरंट आर्टिसियन्सची मी नावं तुम्हाला सांगितली. नेक्स्ट बघा आइस ब्रेकर. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीझन्स ऑकेजन वेन वी नीड. आता इथं तुम्हाला कोणत्या सीझनमध्ये काय लागतं किंवा कोणता कपडा वस्तू कोणत्या सीझनमध्ये नीड असते ते बघा. उदाहरणार्थ वुलन क्लोथ्स, कधी त्याची गरज असते लोकरी कपड्याची, विंटर्स हिवाळ्यामध्ये. त्यानंतर कॅज्युअल क्लोथ्स आपले घरगुती कपडे कधी असतात, वेन ॲट होम घरी असताना. त्यानंतर रिच सिल्क क्लोथ्स, चांगली सुपर सिल्क क्लोथ कपडे आपल्या अंगावर कधी असतात, लग्नाला वगैरे जाताना म्हणजेच वेडिंग किंवा फेस्टिवल्स सणासुदीला. आणि कलरफुल कम्फर्टेबल क्लोथ्स कधी असतात, दणकट वगैरे प्रवासात कुठं अडचण येऊ नये वगैरे असं तर ट्रॅव्हलच्या वेळेला कम्फर्ट क्लोथ्स लागतात. थर्ड बघा, लेट्स प्ले अ गेम. आता खाली बघा म्हणलंय, द टीचर विल आस्क स्टुडंट सम क्वेश्चन्स. स्टुडंट विल अंडरस्टँड दॅट देअर आर सम एक्सेप्शन्स टू जनरल रूल्स. लेट्स स्टार्ट. उदाहरणार्थ आपण कुणाला काय म्हणू शकतो, टीचर.
द पर्सन हू टीचर्स, वी कॉल हिम टीचर. तर लाईक दिस, याप्रमाणे तुम्हाला इथं कंप्लीट करायचे. उदाहरण दिले त्याने, वन हू व्ह्यूज इज अ विवर. एखादा कपडे शिवतो त्याला काय म्हणतात? विवर, शिंपी. तर वन हू सिंग्स इज अ सिंगर. वन हू टीचर्स इज अ टीचर. वन हू प्लेज अ गेम इज अ स्पोर्टमन. वन हू डान्सेस इज अ डान्सर. वन हू कुक्स इज अ कुक, स्वयंपाकी. Now, third icebreaker बघा. We have often seen the pictures of Gandhiji spying on his चरखा. चरखा गांधीजींनी बघितलं आपण. गांधीजी चरखा का वापरत होते? डिस्कस द रिझन बिहाइंड दिस. कारण सांगा. वन हॅज गिवन फॉर यू, एक तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे. टू गिव्ह रुरल पीपल एन अपॉर्च्युनिटी टू अर्न देअर लाईव्हहुड. चरख्यावर कपडे का शिवत होते किंवा बनवत होते? तर ग्रामीण भागातल्या लोकांना चरख्यावरून कपडे शिकून स्वतःचं लाईव्हहुड म्हणजेच उपजीविकेचं साधन त्यांनी बनवावं, हे गांधीजींचा हेतू होता. आता नंतरची तुम्ही करायची. टू गिव्ह द मेसेज टू विअर हँडमेड क्लोथ्स. अजून का ते चरख्यावर शिवायचे? त्याच्या माध्यमातून त्यांना संदेश द्यायचा होता की टू गिव्ह द मेसेज टू हँडमेड क्लोथ्स. हस्तकला लोकांनी शिकली पाहिजे, हा एक मेसेज द्यायचा होता. टू कन्वे द मेसेज ऑफ सिंपल लिव्हिंग. साधी राहणीमान याचा मेसेज लोकांपर्यंत त्यांना पोहोचवायचा होता चरख्याच्या माध्यमातून. आणि टू बी सेल्फ रिलायंट म्हणजे स्वावलंबी बनावं, हे एक त्यांचा त्यातनं हेतू होता लोकांच्या पुढं. नेम सम टूल्स युज्ड बाय विवर. आता विवर, उदाहरणार्थ शेतकरी कोणकोणती साधनं वापरेल? तुम्हाला माहिती आहे साधनं कोणती वापरेल तो? फावडा असेल, कुदळ असेल, खुरपा असेल, विळा असेल, कोयता असेल. तर तसं विवर कोणती? विवर म्हणजे शिंपी. काय काय वापरेल? मशीन, त्याची त्या मशीनला लागणारी बॉबिन, शटल, थ्रेड्स, रोब, दोरा, तर लूम, सेटल अँड बॉबिन्स. पुढे बघा. नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न युज्ड बाय द विवर. तर कोणकोणते धागे टेलर कपडे शिवू शकतो, वापरू शकतो, किंवा शिंपी कोणकोणत्या प्रकारचे कपडे शिवू शकतो? कपड्यांचे प्रकार, टाइप्स. तर पहिलं दिलं त्याने लिनन, पुढं कॉटन, तुम्ही लिहून काढायचे कॉटन, आणि ज्यूट, सिल्क, हे क्लोथ्स तो शिवू शकतो. आता आपण बघितलं आईस ब्रेकर्स. आता काय बघायचंय? लाईन बाय लाईन एक्सप्लेनेशन. म्हणजे पॉइंट वाईज तुम्हाला काय घेतोय तर तुम्हाला बेटर टू अंडरस्टँड, समजण्याला सोपं होतंय. पण लाईन बाय लाईन मिनिंग किंवा एक्सप्लेनेशन बघूया आपण आता. पेज नंबर 100. पण तत्पूर्वी आपल्याला लाईन बाय लाईन मिनिंग बघण्यापूर्वी पोएट सरोजिनी नायडू हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघायचंय. सरोजिनी नायडू बॉर्न ऑन 1879, 1879ला जन्म, त्यांचा ड्युरेशन सांगितलाय. अँड 1949, 1949ला मृत्यू. वॉज अ पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट, राजकीय ॲक्टिव्हिस्ट, feminist, and the first Indian woman who became the president of Indian National Congress. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची ती पहिली अध्यक्षा म्हणून सरोजिनी नायडू यांना मिळवला होता किंवा मान भूषवला होता. She was an important figure in India's struggle for independence. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये त्यांनी अतिशय मोलाचं काम केलेलं आहे सरोजिनी नायडूंनी. सरोजिनी नायडू worked as a poet, earned her the sobriquet of Nightingale of India. या sobriquet of Nightingale of India ह्यातनं त्यांनी काम केलेलं आहे, भरपूर मिळवलेलं आहे. Later she became, later म्हणजे नंतर, she became the governor of United Provinces in 1947, became the first woman to hold the office of governor in independent India. 1947 साली
गव्हर्नर म्हणून त्यांनी या स्वतंत्र भारताचं काम केलं. लास्ट बघा आता हे इंडियन व्ह्यूअर ही जी पोएम आहे याची सेंट्रल आयडिया विच इज युजफुल टू यू इन द ॲप्रिशिएशन, विच इज युजफुल टू यू इन द सेंट्रल आयडिया अंडरस्टँडिंग और समरी अंडरस्टँडिंग. इंडियन व्ह्यूअर इज अ शॉर्ट पोएम, एक छोटीशी कविता आहे. वेअर ओनली 3 स्टांजाज आर देअर, वेअर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट, 3 प्रकारच्या कपड्याविषयी ह्या कवितेत बोललेला आहे. मी तुम्हाला इथे सांगितलं ब्ल्यू, पर्पल आणि व्हाईट. गारमेंट दॅट द व्ह्यूअर्स व्ह्यू ॲट 3 पर्टिक्युलर टाइम्स ऑफ द डे, दिवसातल्या 3 वेगवेगळ्या वेळेत लिहिलेले. उदाहरणार्थ मी सांगितलं न्यूबॉर्नसाठी चाइल्डसाठी क्लोथ्स कधी शिवले तिने, तर अर्ली इन द मॉर्निंग. क्वीनसाठी कधी शिवले तर लेट इन द इव्हिनिंग. आणि ओल्ड एजच्या डेथ पर्सनसाठी कधी शिवले तर कपडे शिवले तर ॲट मिडनाईट. Each stanza of the poem represent the 3 important events of human life. माणसाच्या आयुष्यातले 3 वेगवेगळे घटक महत्वाचे म्हणजेच चाइल्डहुड, अडल्टहुड आणि ओल्ड एज या 3 विषयी बोललेला आहे. चाइल्डहुड, अडल्टहुड, यंग एज अँड डेथ, ओल्ड एज. ह्या 3 स्टेजेस आपण सुद्धा बघा ना, जन्माला येणे, कर्तृत्व करणं, पुन्हा यंग होणे आणि शेवटी डेथ, मृत्यू, अशा 3 अवस्था. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the modes related to the events. या कवितेत अजून सुद्धा वेगवेगळे कलर्स दिलेले आहेत 3 कळव्यामध्ये. तर मी सांगितले की 3 कळव्यामध्ये 3 कलर, ब्ल्यू, पर्पल आणि व्हाईट. तर हे वेगवेगळे आपल्या आयुष्याचे वेगवेगळे टप्पे इंडिकेट करते. तर इथपर्यंतचाच भाग आज आपण बघूया. We will stop here. Tomorrow we are going to discuss about the line by line meaning, poetic devices and 3 stages of life. So today we are going to stop here. Thank you. Okay.